Dear students, in the last lesson we studied the seedless vascular plants. Today we are going to study seed vascular plants or the spermatophytes. The spermatophyte, which means seed plants या तुखम लरुकी nabatat, are some of the most important organisms on earth. Life of many organisms are based on the activities of these plants. For example, soils, forests, and foods are some of the apparent products of seed plants. د زیاتره ژوندي فعالیتونه چې موږ تاسو سره رسوو هغه د دغه نباتاتو د تولید یا هم د دوی د فعالیتونو یو بیسډ یا پر هغه باندې متکي دي، لکه د ځینو برخو د خاورې برابرونه، د ځنګلونو برابرول او همدارنګه د غذا برابرول. نو موږ ویلی سو چې دغه نباتات د seedless vascular plants یا هم د بې تخمه نباتاتو په نسبت زیات مهم دي. In this group we have two types. In these plants we have two major groups. One of them is conifers and the other is flowering plants. Conifers are seed plants. These plants include pine, fir, and yew, and many other large trees. For example, these are some examples of the conifers. This is a pine tree, this is a yew tree, and this is a fir tree. You see here, these are some of them are forest forming trees, some of them are economically and also used in decorations. So pines, firs, and yews are conifers or seed plants that contains naked seeds or are gymnosperms یا دوی ښکاره تخم لرونکي نباتاتو څخه دي، لکه تاسو چې په مثالونو کې ولیدل. The other major group of seed plants are flowering plants یا ګل لرونکي نباتات. یو بله لویه ډله د دغه نباتاتو څخه ده کوم چې تخم لرونکي نباتات دي، including plants whose flowers are showy. هغه ګل لرونکي نباتات کوم چې ګلان یې معلومیږي او هغه چې ګل یې موږ تاسو په سترګو نسئ لیدلی لکه ځینې واښه، نو دغه هم په seed vascular plants کې راځي. Seed plants have true stems, roots, leaves and flower. دوی حقیقي تنه لري، حقیقي ریښه لري، پاڼې لري، همدارنګه ګل او یا هم د کونز په نامه باندې یو سټرکچر لري. We are going to study some characteristics of seed plants. First of them, they are the most complex of the plants because they have roots, they have stem, they have leaves, they have flowers, they have cones, and also they have all the permanent and the meristematic tissues that are present in plants. They reproduce sexually and asexually. It means that they can reproduce by dispersing their spore or spreading their spore, and also they can reproduce or they can reproduct themselves asexually. يعني دي هم زوجي تكسر لري أو هم غير زوجي تكسر لري. They produce seeds يعني دي تخم تولیدوي، دا تخم څخه یو نوی نبات تکثر کوي. There are 260,000 existing species which belongs to spermatophytes. It means that in these groups there are 260,000 existing species. Seed plants are divided into two groups depending on whether the seed are closed or not. First of them is gymnosperm and the other one is angiosperm. د دوی تخم ته په کتو سره چې تخم یې پټ دی او که ښکاره دی، دوی پر دوو برخو ویشل کیږي. لومړی جیمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل انجیوسپرم یا ګل لرونکي او یا هم پټ تخم لرونکي نباتات. First we are going to study the gymnosperm or
plants with naked seeds. Gymnosperm means naked seeds. It's because the seed did not develop enclosed within an ovary. موږ تاسو د ګل سټرکچر ویلی دی. موږ په ګل په سټرکچر کې موږ تاسو ښځینه او نارینه تکثري جوړښتونه لرو. په ښځینه جوړښتونو کې یو ساختمان موږ تاسو ویلی و د اووري په نامه باندې. دغه کم تخم چې دی موږ تاسو ویل چې کله تخم یا زایګوټ جوړ سي، زایګوټ پر شاوخوا باندې اووري چې د هغه په میوه باندې بدلیږي او د دغه تخم حفاظت کوي. نو په دغه پلانټس یا په دغه ښکاره تخم لرونکي نباتاتو کې او دغه تخم په اووري کې نه انکلوزډ کیږي، یعنې اووري پر شاوخوا باندې نه راپیچل کیږي. but are usually exposed on the surface of reproductive structures such as cones. د cones په نامه باندې دوی یو reproductive یا هم تکثري جوړښتونه لري. نو دغه seeds چې دي معمولا په هغه کې را جمع سوي وي. they have seeds but no fruits or flowers. دوی تخم لري خو موږ تاسو ویله چې دوی په اووري کې نه ډیولپ کیږي. نو په دا خاطر باندې دوی نه ګل لري او نه هم میوه لري، صرف یو reproductive structure چې د cones په نامه دی هغه لري. This group includes all conifers such as pine and firs. د pine and firs د درختو یا کوم نبات چې عکسونه موږ تاسو وکتل، په دغه ګروپ کې ټوله conifers شامل دي. The leaves of many gymnosperms are adapted to water conservation. Because they have a thick cortical layer, they are adapted to water conservation. Means that د دې کوم پاڼې چې دی هغه یو پند د کوټیکل لییر یا پوښ لري. نو د دې په دلیل یا د دې په خاطر دوی خپل اوبه په ځان کې ډېر ښه ساتلی سي، یعنې اوبو ته د خارجېدو اجازه نه ورکوي. Many leaves are needle like. یعنې دوی ستنې ته ورته پاڼې لري. Leaves are renewed constantly and thus gymnosperms are evergreen. یوازینی دلیل چې دوی همیشه زرغونه وي هغه دا دی چې د دوی پاڼې constantly یعنې په جاري ډول سره د بیا نوي کېدو په حال کې وي. نو موږ وایو چې gymnosperms یا ښکاره تخم لرونکي نباتات evergreen یعنې د کال په هر موسم کې دوی شنه وي. Gymnosperm flower are single sexed. یعنې د gymnosperm دا کوم cones چې دی یا کوم تناسلي برخه چې ده هغه single sex ده، یعنې یوازې یو جنس لري. Pollen is transported by the wind. د دغه نباتاتو کوم پولن یا کوم جنسي حجرات چې دی هغه د باد په واسطه باندې انتقالیږي، ځکه چې دا سپک دي او دوی چې دی موږ ویل چې دا ګلان نه لري، د ګل پر ځای دی د کون په نامه باندې سټرکچر لري. نو حشرات یا انسیکټس یا هم هغه بایوټیک پولینیټرز چې دی هغه زیاتره پر دغه نباتاتو باندې نه کښېني او د دوی پولن د یوه ځای څخه بل ځای ته نه ټرانسپورټ کړي. نو د دوی پولن ډېر وخت د باد په واسطه باندې انتقالیږي او وروسته د دغه پولینیشن د عملیې څخه د دوی د القاح عملیه د فرټیلایزیشن رامنځته کیږي او د فرټیلایزیشن څخه وروسته یو نوی نبات رامنځته کیږي یا زایګوټ جوړیږي او زایګوټ څخه وروسته یو نوی نبات جوړیږي. Here is a cycle of the spore spreading. دا یو د سپورانجیم په نامه باندې یو ساختمان په کانیفرس کې موجود دی چې دوی دغه سپور چې کله یا موږ تاسو چې دوی سینګل سیکس دي، نو کله چې سپور د باد د لارې په هوا ته محیط ته انتقال سو، نو بیا هغه په میچور ګامیټوفایټ یا په پوخ جنسي حجرې باندې بدلیږي چې په هغه کې موږ تاسو وینو چې سپرم او ایګ یا هګۍ او سپرم یا نارینه حجرات چې دي هغه موجود دي چې کله د القاح یا فرټیلایزیشن عملیه صورت ونیسي بیا یو زایګوټ جوړیږي.
بیا یو زایګوټ جوړېږي. کله چې زایګوټ جوړ شو، د زایګوټ څخه وروسته یو نوی نبات رامنځته کېږي. نوی نبات بیا وروسته په پوخ نبات یا هم په میچور سپوروفایټ باندې بدلیږي. Characteristics of gymnosperms. Gymnosperm produce seeds that develop in cones instead of flower. It means that ښکاره تخم لرونکي نباتات چې دوی تخم جوړوي، خو دغه تخم دوی د ګل پر ځای د کونز په نامه باندې په سټرکچر کې ځای پر ځای کوي. یعنې دوی کونز لري خو ګل نه لري. Most of them have needle-like leaves. دوی د ستنې ته ورته پاڼې لري. They are evergreen because their leaves are constantly renewing, and gymnosperms are woody plants. دوی چې دي لرګیز نباتات دي. موږ تاسو د سټیم په طبقه بندۍ کې ویل چې موږ تاسو دوه ډوله سټیمز لرو، یو ووډي سټیم، بل هربیشس سټیم. ووډي سټیم چې هغه نرم او woody stem چې هغه کلک و. نو موږ وایو چې gymnosperms are woody plants. There are 772 species of gymnosperm that are placed into 4 divisions: conifers, cycads, ginkgo, and nettles. So this was the lesson of this week. Your homework is that there is a lot of information about conifers, cycads, ginkgo, and nettles in your book, in which areas they are found, what are the usage of these plants, and also a lot of other information. You are going to read that information and then revise the lesson that we covered in this video. ستاسو کورنۍ کار دا دی چې ستاسو په کتاب کې د دغه جیمنوسپرمز د ډیویژنز یا د طبقه بندۍ په اړه باندې معلومات شته. دوی په کومو ځایونو کې پیدا کیږي، د دوی د استعمال په اړه کوم نوي یا سپیشیز اوس موجود دي، کوم یې نه دي موجود، هغه معلومات ټوله شته. نو تاسو به هغه ووایاست او هغه معلومات به د ځان سره زده کړئ. تر بل وخت، تر بل درسه پورې، د الله په امان.